कवितार द्वितीय भाग को समस्त स्वागत करुछि। पिला माने आम्भे माने प्रथम भागरे 3टी पद पढ़ी देथिले एवं ताकु भल भाबरे मध्ये बुझी देथिले। ए जेमती विदेशी शासन रे अधीन थिला देश सेकाळे भोगुथिलु केते जे आमे क्लेश एठु आरंभ हिथिला एवं आमर कविताटी शेष हिथिला स्वदेश सेवा व्रत करिबु जीवनर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। ताले एथर आमे कौन करिबा ता परवर्ती पद को आस शुणिबा एवं सेगुडी को भल भाबे आलोचना करी बुझी नबा। ताले चलो आमे परवर्ती पद आडक जिबा। अछुआनु हे केही सभी भाई आम सभिंक हित पाई करिबु आमे काम समस्ते आपणार जणे के नुहे पर जातीय ध्वजा मो उड़ई फर फर। कविताटीर एही अंशरे कौन कुआ जायछि जानि पारलो पिले? तमे तो कविताटी को सुनिलो। एथिरे कुआ जायछि अछुआ नुहे केही सभिए भाई आम सभिंक हित पाई करिबु आमे काम। आमे का पाई काम करिबु? समस्तंकर हित पाई। हित अर्थात मंगल अर्थात भल। समस्तंकर भल पाई आमे काम करिबु, मंगल कार्य आमे करिबु। आमे केही अलगा नहु, आमे समस्ते समान। जेतेबेले छुआ छुआर जो भावनाटा थिला ताकू हटै देवा पाई मनरु कवि कविता माध्यम रे मध्य दर्शाइछथि। मु कहउथली इतरे बहुत कथा अछि। अछुआ भाव आमे रखिबानी। परस्पर मध्यरे छुआ अछुआ जाति भेद जो अछि ताकू आमे दूरे दबा। आसो सेगुडा को भल कथा नुए, से सब दूरे दबा। प्रकृत रे से सब किछि नुह, आमे समस्ते भाई भाई एई कथाटी के कवि कहउचंते। परवर्ती दुई धाडरे कहउचंते कोन ना समस्ते आपणार जणे के नुह पर, केही जणे पर नुह, आमे समस्ते परस्पर आपणार भाई भाई होई बंचिबा, निजर भावरे बंचिबा। आमे भारत मातार संतान, आमे स्वाधीन भारतर संतान, आमे समस्ते निजर, आमे समस्ते परस्पर पई काम करिबा। एई कथाटी एई पदरे कवि वर्णना करछंती एवं खुशी रे कहउछंती देख हम जातीय ध्वजा केमिति फरफर हे उड़ुछि। ठीक अछि, परवर्ती पद को जिबा। चलो। देशरे खुली देबो विविध कारखाना जेपरि उत्पन्न होइब द्रव्य नाना गढ़ी उठिबे पुणी असंख्य कारीगर जातीय ध्वजा मो उड़ई फर फर। स्वाधीन भारतर आर्थिक उन्नति कथा कवि एठारे चिंता करछन्ते एवं ताहा कहिबाकु जाई कहिछन्ति आमे देशरे अनेक गुड़िए कारखाना स्थापन करिबु। सेई कारखाना मानकरू विभिन्न द्रव्य उत्पादन हबो एवं से उत्पादित द्रव्य गुड़ी को बिक्री बटा होई आमर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हबो। ई कथा कहिबाकु जाई से देशरे विविध कारखाना खोलिबा कथा कहिछन्ति तम मानको। एवं आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा को से अधिक जोर दे कहिछन्ति जे देशरे असंख्य कारीगर सृष्टि हेबे, आमर दक्षतार विकास हबो, जे अनेक साधारण लोक कारीगर भावरे निजर वृत्ति करिबे, आग को बढ़िबे एवं एई प्रकार सुविधा सुजोग नहीं सेमाने मध्य निजर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करिबे। कथाटा बुझीला। एथर देशरे आमे कारखाना खोलिबु, विभिन्न द्रव्य उत्पादन हबो एवं कारीगर संख्या बढ़िबो। एही कथा एठारे प्रकाश करछन्ति कवि। तापर परवर्ती पद को जिबा एवं ताको पढिबा को बुझिबा। ठीक अछि, जिबा आगको। आमे जे वीर जाति नोइबु नाही मथा करिबु प्राण देई कहिबु जिउ कथा मरते खेलाइबु सुषमा सरगर जातीय ध्वजा मो उड़ई फर फर। एही पदरे कवि स्वाधीन भारतर जनसाधारण को वीर जाति बोली घोषणा करछन्ति। अत्यंत साहसर सह बंचिबाकु मध्य प्रेरणा जोगाइछन्ति।
ଅନ୍ୟ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା କହିବା ସେହି କଥାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜୀବନ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ଦେଖାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କଥାରେ ଅନ୍ୟଥା ହେବା ନାହିଁ ଏବଂ ବୀର ଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଏହି କଥା ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭାରତ ଭୂଇଁକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ ସୁନ୍ଦର କରି ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। କଥାରେ ଆମେ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ। ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ପରି ସୁନ୍ଦର କରି ଆମେ ଆମର ଭାରତ ମାଆକୁ ତିଆରି କରିବା। ଏହି କଥା ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଦେଖ କେମିତି ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆମେ ଏ ପଦଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମେ ଏବେ ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନହିବୁ କାହା ପଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ। କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଉକ୍ତ ପଦରେ କବି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟା ଏକ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କଥା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ କେବେ ପଛେଇବା ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ନିଜର ମଥାକୁ ନଇଁବା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଗତି କରିବା। ପୁନଶ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆସ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କେବେ ମଥା ନଇଁବା ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶିଖରରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା। କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ହେ ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ, ତମମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅ, ଆସ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବା ନାହିଁ। ଏହି କଥା କବି। ପିଲାମାନେ କବିତାଟିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଆସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କବି ଏହି କବିତାଟିରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ କେହି ପର ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣାର, ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ଏହି କଥା କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ? ମନେ ପକାଅ, ବିବିଧ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନେ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କବି କହିଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ଗଢ଼ି ଉଠିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିବିଧ କାରଖାନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଏହି କଥା କବି କହିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇ କ'ଣ କରିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କହିଥିବା କଥାକୁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିବା ଆମର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମରତରେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସୁଷମା ଖେଳାଇବୁ? ଏହି କଥା କବି କହିଛନ୍ତି ନା ମରତରେ ଆମେ ସରଗର ସୁଷମା, ସରଗ ପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଭାରତ ଭୂଇଁରେ ଖେଳାଇବୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ କାମରେ ଆମେ କାହାରି ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କାହାରି ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ, ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆସ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏତିକି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ଆମେ ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଚାଲ ଯିବା ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ରହୁଛି। ଧ୍ୱଜା ମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଧ୍ୱଜା ମ ଉଡ଼ଇ ଫର, ଧ୍ୱଜା ମ